वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफ़ुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफ़ुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहू हुवत तव्वाबुर रहीम। बनी इसराइल बांधे च द अल्लाह कम नेमतुना व अज़ाबुना दागे तस्किरा कुरान मजीद शुरू करे वा तेर दर्स के द अल्लाह दा एहसान ज़िक्र शयो चे ज़ातैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान किताब व फ़ुरक़ान आगे वज़ाहत करी शयो और किताब व फ़ुरक़ान रात सद पारा लअल्लकुम तहतदून दे द पारा ज तासो हिदायत उमूमे दियो गलती करे दा अगर गलती तासो मखके वेले दा च सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बादिह सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल इलाहम मिन बादिह दो मफ़ऊल गौरी इत्तिख़ाज़ का ना सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल इलाहम मिन बादिह उमदक शांत वदेन ननी दर्स की इन्नकुम ज़लमतुम अनफ़ुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल इलाहन इत्तिख़ाज़ दो मफ़ऊल गौरी आगा गलती आगा गुनाह आगा जुर्म कम चिदी कड़ो गुनाह कबीरा शिर्क इर्तिकाब कड़ो तो दागे द माफ़े से ज़रिए पकार दा अल्लाह पर दुनिया के हम खल्क़ ता मौका और कई दे द पारा ज दखपलो गलत व इस्लाह की आयत बिल्कुल वाज़ेह दे कि चा शिर्क कड़ी नो मगा दखपले गलत है इदराक कोलिश वेज़ाले कोलिश अल्लाह द मुशरिक तौबा कबली तो दारंगी उसड़े के बिदात कई और कनूर जराइम कई वागल हम अल्लाह तौफीक तौबे और गई बिदात दाड़ेर नाकार चीज़ दे इस लिहाज सरा यो मुसलमान सड़े द बिदात नुमाइंदगी या मरगरतिया निशी को ले लेकिन द अल्लाह इख्तियार देना आखली चिकन दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द बिदाती तौबा न क़बली हर चा तौबा क़बली अल्लाह तो क़बले ही तौबा मिन इबाद है खलो बंदेगान असल दाई चिकल कल खलक और ख़ास करदा हक़ परस दी हम एतदाल लारी दी ना एतदाल पदे उस खलक एतज़ाल खपलेगा ना पहुँच तो उम्मत मुस्लिमा सिफ़त एतदाल ले बाहर यूसिस के तो जरायों मुबारक रम दे एतदाल भी दारे न हुई च अल्लाह दे बिदती तौबा न क़बले तो ये सिलसिले के चकमा हदीस या मौजू या मुनकर दी दावशी दासे च कल कल योसी सर नफ़रत पैदाशी ने इंसान बिया दरिश्तिया और दरोग नहीं खुदा के जवाब कई वस द हक़ और द बातिल सोच न गई खुद जवाब कौल गौड़ी च बिदात तिखा मखा कमज़ोर कम न पार से कमज़ोरी गई न बिया कमज़ोरी गई न पाए के बुराई दावशी बिया च निस्बत उशी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसीस मुबारक च दाग फरमाए ली दी खुदा खुजान ले लुए ख़तरनाक कार दे यो कार या यो ख़बरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाए ले इंसान अगत निस्बत होगी न पर बिदात वाने हज़ार बार लानत वायु और अल्लाह शुक्र अदा को अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंगस्तर के पदा से माहौल के गड़बुल दी चाहे कि बिदात न लेकिन दा न वायु चे अल्लाह द बिदती तौबा न क़बले अल्लाह द हर बंदा तौबा क़बले सोक चे रुजू कई अल्लाह ता नो अल्लाह दाग तौबा क़बले दा शिरक दे कुफर दे बल दे के फतवाबाज़ैन हमजान सातल पगार दी अगर दे खल को सरीह गुनाह कर दे
سخیت الہ ویلی دی هغه سجدے لګولې دي بلکې دیم ویلی دی چې هاذا الہ موسی فنسیا دا ټول غب شپ ویل ده لیکن دا غي باوجود د الله رحمانیت دغه ده چې دا کسان په ست طریقه باندې معاف کی دا الله چې کوم نظام ده نو انسانانو لپاره کې ګوتې وهل نه دی پکار د انسانانو کاردار چې دی خلق د الله لارې ته روبلي د معافی لار ورته وښیي چې ستاسو د معافی څه طریقه ده ٹھیک دا که په دغه ګنده عقیده سړی مړ شي نو دی به ابدي جهنمي لیکن انسان له پکار دی چې کوشش دا وکړي چې دا مسلمان یا دا خپل ملګری دی به په کومه طریقه باندې زه د جنت مستحق کوم او په کومه طریقه باندې به زه د الله د عذاب نه بچ کوم دا کمیره چې دا ممکن نشته دی اخلاص وي دا غي مسلې نه بیا ذاتی انا جوړ شي نو پای کې مسله نه حل کیږي بلکې مونږه سره یو بل کپاره ډزو راډزو او الټا بدنام دین شي تکفیر فتوی میں لگائے بچا باندھے حکم بیان کہ جدا کار دا کفر دے دا شرک دے واضح حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار وطلو صحابہ کرام اسرا صحابہ کرام خودے لوے خلق دے نوی نوی مسلمانانو پر کی اگی ونولی دلا ذات و انوات خلق و بال تکی خپل اسلحے زوڑندول برکت تپارا ناغي ویل چې یا رسول الله اجعل لنا ذات و انوات کما لهم ذات و انوات موږ لم داسې یو جوړک دا که دې زمانه یو د رمضانې دورې شاګرد وکړه او کافر شو لکه د کفر د پاره خدا ولوي سیز دی چې بنیادی خبره دارا چې کم سړی کم کار کوي چې آیا هغه پاغي پوهیږي هم چې دا کفر دی که نه دی تکفیر ځان له اصول دي دا خاصه د خلکو یو شی جوړ کړل ده دا احساس شو ډېر مدرستو د تکفیر بنیادی شرط دارې چې یو مسلمان دی هغه یو کار داسې کوي چې دا کفر دی او په هغه پوهیږي چې دا کفر کوم او په کې تعویل ممکن نه نه الهغه و فتوا د کفر لګي دلته کې معمولی غونډه خبره چوي شي بس لوی کیسه جوړ شي هر سړی مفتی دی او هر سړی د کفر دکان هغه کول وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي چې تاسو کافر شوه دا بالکل غیر مسلم سره تشابه د کفار سره فرمایلی چې انکم قوم تجهلون سنا په قوم یا سره دا جهل په بنا باندې دا خبر وشي تو دی سيزونو کې قران چوائے ته توده مت تیرې کې تک ساړه خوره په قران ځان پوهوي غیر نرستو خبره کوي دی ګناه کړل دي کفر یې کړل دي شرک یې کړل دي لیکن بیا هم د نبی کوشش داري چې دا خلق پس طریقہ بیا الله تعالی او الله رب العزت داغه حکمت او رضام پدې کې دا چې دی دې معاف یو سړی د خپل غلطه ادراک کی اعتراف کی بستا پکې څه مروس چې ته خامہ خاطر ګوره پورې غلخ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ او کله چې ویل موسی خپل قوم ته دا قوم عابدین عجل ټول نه ده ټول قوم عبادت نه کړي دس خطاب چې کوم ده دا عابدی العجل سره ده یقینا تاسو ظلم کړی دی په خپل ځانونو د ظلم مختلف قسمونه ربنا ظلمنا انفسنا چې کله مونږ ویل نو هلته مونږ ویلو چې یو هغه ظلم ای چې هغه انسان د الله په باره کې کوي لکه الله سره شریک ګوري هغه لا ښځه ګوري هغه لا ولد ګوري دا ظلم د الله په باب کې دی کله ظلم د انبیاو بالخصوص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا غي اتباع نه کوي دا ظلم دی کله ظلم د انسانانو یو په بل باندې او کله ظلم الانسان علی نفسه په خپل ځان باندې یو سړی زیاتې کوي دا غ زیاتې په خپل ځان باندې
هغه زیاتې دارې چې دی ځان د جهنم مستحق کړل د خپلې بد عقیدې د وجه. قوم یا قوم چې کوم دی دا په اصل کې مصدر دی د قامه. القوم فی الاصل مصدر قامه. النهایه کې ابن الاثیر لکھی رحمه الله چې دا اصل کې د قامه مصدر دی. فوصف به دلته صفت شوس. بیا عربو کې طریقه دارا چې قوم غي مؤنث ته نه وي. ثم غلبا علی الرجال دون النساء. عربو کې د قوم لفظ استعمال کیږي د میل لپاره فیمیل لپاره نه کیږي. هر به ځان له مزاج او دا غي وجه داخی چې سمو بذالک لانهم قوامون علی النساء. دراغ قوام تقویم هغه نه وتره. قاف و میم چې تکم ځای ګوره نو پای کې به احتیاج معنا راځي. دیو بل امداد برازي پکې نیغواله و پکې راځي بندوبست پکې راځي. د مصدر کې مسله ده. قرآن مجید مال ته قیام للناس وي ولې ورته وي هغه د انسان د ملا د نغېدو سبب دی. سړی کار څومره تکړه دی بهادر دی لیکن چې پیسې ورسره نه وي نو هغه نه تین کې نه تیاره کېږي. خپله هغه ځان کمزورې ګڼي او نور خلک یې هم کمزورې ګڼي. نو قرآن فرمایلی ده چې مور کوي بېوقوفان له هغه مالونه چې جعل الله لکم قیاما سبب د گزران د ژوند دی. هغه کیلنډر چې پای باندې مونږ تاریخ معلومو هغې ته هم تقویم هم دکه قوم دی. قاف و میم تقویم کیلنډر چې ہوتی خلق دا لفظ چې ته څومره اړی راړی دی کې به دغه څیز راځي. نارینه ته قوام وایي. قوام ورته ولې وایي دی منتظم دی د زنانو. وسموا بذلك لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها. دے آغا اشکال لري کوي کم چې عام خلک وایي دا چې هر سړی دا د ښځو نه مضبوط دی او هر سړی د ښځې د پاسه دی. او قرآن کې موږ ښیو خلکو دا چې قرآن مجید هر سړی د هرې ښځې نه غوره نه ګڼي. دا د خاوند او د ښځې مسله ده. الرجال قوامون علی النساء خاوندان دا د خپلو ښځو منتظمین دی. هر خاون دا به د خپلې ښځې انتظام کوونکی. هر خاون په خپلې ښځې قوام دی. بس صرف دکه ویل غواړي افضلیت نه دی په دې کې. ابن الاثیر وایي وجه دا ده بالامور التي ليس للنساء يقمن بها. هغه کارونه چې هغه زنانه نشي کولی. زنانه ډېر کار نه نشي کولی نو د هغې په ځای باندې هغه کار څوک کوي هغه نارینه کوي. په دې وجه دی قوام دی. ایو وجه قرآن ښودلی ده چې بما فضل الله په دې وجه چې الله بعضو له په بعضو فضیلت ورکړی دی. و بما انفقوا من اموالهم خپل مال یې خرچ کړی دی او فضیلت الله ورکړی. و د خلقو خیال دی چې هر نارینه د هرې زنانه نه غوره دی. دا د علماو خیال دی غلط فضول فاسد. دا ټول خلق راجمع کړه د سید عائشہ افضل دی. دروغ وایي خلک. هر سړی د خپلې ښځې منتظم دی. قرآن دا ویل غواړي. قرآن موږ له یو ضابطه راکړې ده هغه دا ده چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه یې روی خبره د شرافت دارومدار انسان سړیتوب نه چې انسان نارینه دی. د هغه تقوا ده. د قرآن غلط ترجمانی یا د قرآن غلط پھیلاو دا منع کې دې رویې ډېرې خرابې کړي دي. د خلکو خیال لري چې چونکې نارینه د جنس لحاظ سره نارینه دی د جنس د وجې په ښځه باندې غوره دی. دا دروغ وایي. قرآن دا نه ویل غواړي. ابن الاثیر هغه دا عقده حل کړه چې لأنهم قوامون علی النساء بالامور التي ليس للنساء يقمن بها.
هغه کارونه چې زنانه نشي کولی نو نارینا د هغې قایم مقامي لکه ګټه څوک کوي ښځله سړی کوي نارینه کوي د بار کارونه ټول دله نارینه کوي د کور کارونه دا زنانه کوي زنانه ته که څه تکلیف راشي ډاکټر له تلل راشي یو صحیح ول صحیح نو هغه د نارینه ذمه داري ده مستثنیات بیا هر ځای کې او ځان له مسله خاون غریب دی ښځه مالدار دا فلان فلان هغه ځان له خبرې اوس کله چې مونږ قوم وایو قوم دا منادا واقعي لګل دا منادا ده ندا منادا او منادي خو پیژنه که ندا आवाज ته وایي منادي आवाज کوونکی منادا چاته چې आवाज وکړي شي نو قوم چې کله منادا واقع شي او یا متکلمی الکتاب کې لیکي سیبوي چې نفس ته د اضافت شي نفس ته اضافت څه مطلب یعنی یا متکلم ته نسبت شي نو بیا کله دا د حذف د یې سره راځي لکه دلته کې مونږ وایو یا قوم دا قومي دی اصل کې دی قومي نو کله کله دا حذف د یې سره راځي قرآن مجید کې اکثر و بیشتر دغه شان ته راځي د یا قوم بشان سورۃ الزمر کې راځي 14 آیت کې یا عباد فتقون یا عباد یا عبادی دی اصل کې لیکن دا دلته کې منادا واقع شوی دی د دې وجه نه یعنی نفس ته اضافت ته یا عبادی نو هلته کې قرآن مجید یې لرې کړې ده او یا عبادې ویلې ده او کله دا راځي په اثبات د یې سره یعنی یہ بھئی و سر منادا بھئی اور نسبت و فی نفسی وی الی نفسی وی لیکن داغے باوجود بہت سر یہ وی لکہ سورۃ الزمر 53 آیت کے قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا امام زجاج دارنگی سیبوے اغیوی دے نورم سلور قسم نشتا دے نور سلور اندازو نہیں دے مثلا چدا داسم راضی چ یا قومن دا مراد لیشی خواغیوی دا عام عربے کے راضی قرآن مجید کے دے استعمال صرف دے دو طریقوں سر راضی چکل بدے سرا یا دو نسبتی راضی اور کل بہت سر یا نسبتی نراض کما غلطی چی شیدہ ناغی غلطے باندے اگا بونن نہ دوڑی صاف ویل پکار دی غونڈ او جڑ جڑ کول ندی پکار سوی اگا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ اتخاذ بارے کے منگ وقتی ویل دو مفعول غواری نو معنی ویسی انکم نقصتم تاسو کم کردا حظ انفسکم دخپل زان برخہ باتخاذکم العجلہ الہن پدی وجہ چھ تاسو دسخین الہ جو کرده اتخاذکم العجل الہن عجل الہ فحذف احد المفعولین پدو مفعولونو کے یو مفعول حذف کرده دے معنی چھ بستکے نسنگ بے کہ انکم ظلمتم یقیناً تاسو زیادہ کرده انفسکم پخپلو زانو باندے باتخاذکم العجلہ پنیول استاسوس خیلرا پا الوحیت باندے مطالعہ بخلق ویدہ بکر سوشی مانا دا سوشی مانا دا اتخاذ مانا دا کن دو مفعول غواری دا دو مفعول غواری ترجموں کے دا غلطے پا دید ایک راضی چی منگ نخپل قانون دا نحو یا دا صرف چگمی اغیر شویخ دیو جنا زمونگا لفظی تراجموں کے ڈیر غلطے ہی مونگا چس ترجمہ کو نا ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی اجداد ترجمے پدے انداز تو اور ادا ہوا تو رہی اس کو ڈیر شی دی کیسٹوں کے ہم پر دی یو زیبل دا یوٹیوب باندھے دا ہر چار ترجموں کے غلطے ہی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ مانا سرا تاسو خپل حق وحل دے ولے تاسو دسخینا معبود جو کر دے
دا دومره لوی ګناه دی لیکن الله په دې قادر دی او د خپل رحم مظاهره کوي چې تاسو ته وایي چې فتوبوا الی بارئکم یعنی سمدستی نه قتلی څه مهلت خلک ورکړي که نه ټایم ورکړي قرآن مجید چې دا واقعات ذکر کوي د دې مقصد هم دا دی چې انسان دې د تودې ډېر د تودې نه تېرېږي دا مخلوق دا الله مخلوق دی دا د الله بندگان دي پکار دا دی چې دا هغه د ضابطې مطابق دي سره روي او ساتلی شي د الله اختیار دی په لاس کې نه شي اخیستی توبو توبات تی و بین ماخوذ کلمه دا دا ویلی شي رجوع کولو ته مقایس اللغت کې امام ابن فارس لیکي چې دا رجوع او واپس باندې دلالت کوي امام خطابی رحمہ اللہ یو کتاب دے شأن الدعاء بہترین کتاب دے داغه 15 رسائل چاپ شوی دي هغه کې مشتره او شأن الدعاء جدا چاپ شوی دی او د رسائل د چپای دا کار شروع شوی دی د موقع کې دینه فائدہ واخلي چې په خبر ته ځان رسائل اخلي ځان الله اگر ابن عابدین رسائل لی بالفرض نشان ورشا کشمیری رسائل لی دارنگی دو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رسائل لی دے ابن قیم رسائل لی اس خدا البانی رسائل ہم اشپاگو جل لگی چاپ شو تو دے فیدہ دائی چرا وارو اللہ کتاب نے سڑنا روکی گی اور جلدونوں کے چاپ شی غٹ نا غبیان نہ روکی گی تو نیلوی رحمہ اللہ رسائل مجموعہ رسائل نیلوی بنم چاپ شوی و ډېر ښه کمال پاشا یو لوی محدث پاتې شوی دی د هغه رسائل چاپ شو عربو کې ډېر قابل علماء د هغې رسائل هم چاپ شوي دا لږ ارزاني نسبتاً علم پکې ډېر زیات دي د حافظ سیوطي رسائل چاپ شوي دي هغه رسائل چې هغه نه ملاویږي هغه اوس یو ځای ملاویږي او بل دا چې پاکستان کې چاپ شوي دي نو قیمت ارزان دی کتا ترکو والا خلینا ډیر ګران وي 30-35 ہزار روپے باندې وي ادا پاکستانی به هغه 15-15 روپے باندې دا رسائل د امام خطابی رحمہ اللہ چاپ شوی دی ورکوټ جلې پای کې دا شان الدعام دی دا ګڼ کتابونه دی پای کې هغه عزلت باندې سکار کړل چې انسان کلا داغه سے دینی فریضی نہیں بہر نبیارے یو ځای کې ګټ کې ناست د دې لپاره چې نظر حفاظتي همي او زما په خیال چې په ګټ کې د نظر حفاظت ممکن نه ده لکه کم خبيث سے چار سره جیب کرے گا هغه ډېر لوی تباہی کړی هغه نه سن پاتې کیږي عزلت زمونږ تنهایی دا ختم شوی تقریبا عزلت کے فائدے داوے چې انسان وخپل رب ته متوجه شي نو شیطانی دارا چې عزلت کې هله کال تلل شي بیا چې سکی نو وساره کې وینا ضرورت نشته العزلت باندې دا کتاب دې ډېر بهترین رساله پایک یو خدای یو سړي دینی فریضه را بار ګرځي امام دې قرآن خي حدیث خي خدا سړي خدا کار نه کړه ویسه بار لګ خر پشان ګرځي خدا مخلوق نہ رہے اور طرف تشی کم سے کم دا اللہ دا رضا کو لوگ کوشش ہو دو پکار دے لڑش تجربہ من لذی درس و تدریس لذی کار لذی زمیندار لذی سو احقاق حق کی ابطال باطل کی خبار خلق خواہ سے گرزی گا اور آگے نا بہتر عزلت تے بالخصوص پدے زمانہ کی آغا العزلت کتاب داغا دا غیر رسائلو کشتا دا ما خبر دا غنیت لیوا ډېر د کار رسالی دی دا ناغلی کی چې معنی التوبه عود العبد الى الطاعه بعد المعصیه مفردات موږ نه راوړل عود العبد الى الطاعه واپس کېدل د بندا د الله فرمان برداري تا بعد المعصیه د گناہ نه رسول دا لغت کے توبہ مانا یا خو شریعت کے توبہ پا شریعت کے دائرہ پرداش شرط نہیں جو گناہ دی شوی
लेकिन लुगत की तौबा वेले देते शी चे इंसान से ख़ता करे दा दे दागे ख़ताना खपल रब तरफ तो रुजू की वो देते वही तौबा। और शरीयत किस पे वही व तौबा तो फ़ी शरअ तर्क ज़म्बे लिक़ुबहिही यौदा शर्त है। और इमाम राग़िब रहमहुल्लाह तफसीर है अत्तौबा तो फ़ी शरअ तौबा पर शरीयत के तर्क ज़म्बे गुनाह पर खुदली बोले लिक़ुबहिही दा कबीह चीज़ तर्क ज़म्बे लिक़ुबहिही क़बाहत चोरते दाड़ो मने शर्त है च गुनाह पदे वजह प्रेदम च दा ढेर लुए क़बाहत ते ज़रब नाफरमानी दा आखिरत के वा पदे जमा शक्ल ढेर बदली ज़बड़ेर मलामत है सर्व में तगड़ी। तो द्वैम वन नदमो नदम नदामत चोर दो वन नदमो आला मा फ़रत मिन हो। तो तौबे द्वैम शर्दार शरई तौबा चदे ब नदामत कार गई पैमानत्या बख्कार गई दखपल रब पमख की दवा उस्तामख के ना दरब पमख के देव जाड़ी जरा बडेर नाकार कार शहद वन नदमो आला मा फ़रत मिन हो फेरे तोए फ़रत इफ़राद व तफरीद कम ज़्यादे चेदन शेरे चदे प्रीग दी नदामत कार की पाईमान दे नदा तौबे द्वैम रुकन और द्रेम वल अज़ीमतो आला तरकिल मुआवदते दा आज़म बकई दा पखे इरादा बकई चज़ब दे गुनाह ना आदत न जोड़ोम दे तब वापस नज़म कमा गुनाह चमा प्रे होदा तो दे तबा ब्या वापस नज़म वल अज़ीमतो आला तरकिल मुआवदते औद आला तरकिल मुआवदते और सलोरम व तदारुक मा अमकनहु अन युतदारका मिनल आमाल व तदारुक मा अमकनहु समरच मुमकिनी न तदारुक दियो की तो गुनाह तदारुक दियो की मसलन चाने शिल रुपये वाली दी तो तदारुक सरे अगता आगा शिल रुपये वापस करो या बिलफ़रज़ रोजे खोल दा कसदन आमदन दागे अगा सज़ा चदा देवे रोजे बदल के रोजी निवल मुस्तकिल अगा दी पूरे की व तदारुक मा अमकनहु अन युतदारका मिनल आमाल आमाल के तदारुक मुमकिन वी सो के मौका है वो तदारुक नहीं की कहाँ चाहता पता हम निश्तर है नहीं बस तदारुक कुछ खुदा कम सीज च तदारुक के देशी दागे तदारुक दो की फमता इज तमात हाज़िहिल अरबा नुकला चदा सलोर सिफात जम शुपयो ज़ैक फ़क़द कमुला शराइत तौबा नो दो तौबे शर्तुना पुरुष तो सलोर शर्तुना शो मने शर्त शहरे तर्क ज़म्ब गुनाह प्रे खोदल और द्वैम अन नदम अला मा फ़रत मिन पैमानत्या पागे जुर्म कम चदन शेरा और द्रेम आज़म ददे कवल चाइंदा बनकोम और सलोरम दा चिकमा गलते शिवी दागे तदारुक वेला तलाफ़ी च उर्दो सुमरा इज़ाला या तलाफ़ी च मुमकिन दा च गदे उकी अल्लाह वदे माफ़ की तो वही तौबा तो दी तसा हुक्म दे फ़तूबु इला बारिकुम अरब की वही ताबा ताबा समाना अगर तौबा हो बस बाब नसरन रहे तौबन तौबा माजी सी कर कुरान मजीद की मुंग चुगुरु दाद तौबे द कबलुल द पार द लफ्ज़ इस्तेमाली अगर दाड़ुम बने ज़ेद मुंग वायु तो दिल तक दे माना बद नदामती पैमानते अखकार कोल फ़तूबु इला बारिकुम नुख पैमानते अखकार के खपल बारे फ़तूबु नो गर्ज़े पतौबा तौबा पके भी अरबी ना हाँ उस्तादान मुंगदा माने कही मुंगस दकड़े मदा मारा चौ गर्ज़े अल्लाह तप तौबा बांधे न दे गर्ज़े तो ख़तौब वही का वहाँ तहसील हासिल शनो पैमानते अखकार कौल फ़तूबु इला बारिकुम दा चिकला
सड़े सोच की और बिलखसूस आगे किताबों न गोरी चिपाए के अशबाह और नज़ायर न बहस की दा बसीरत तभी पैदा गई रे इसलाह का वे वक्तन फ़ोक्ता फ़तूबु इला बारिकुम नो नदामत कारके पेमान त्याग कारके दखपल रब पमख के दारें की सूरत नूर के बराजी वतूबू इलल्लाहि जमीआ और नदामत कारके तासो अय्युहल मोमिनून ए मोमिनान अल्लाह तासम चिकड़ी दीन अल्लाह तक पेमान त्याग कारके दा बुनियादी चीज़ दा अल्लाह रहम करम पे इंसान अलगी की च देख पल जुर्म तस्लीम की जब खल को तरीक़ा आज रे जुर्म न तस्लीम ऐसे लग जाए खुदा माँ बखे मोर अपला में बखे न्याने कुने में बखे अल्लाह अकबर जब ठीक बता सो ना अवल दखपल जुर्म इकरार होगा जमुंगा द डेर नालायक यूँ मुंगला अल्लाह ना दगोख्तो चल न राजी अतेर जुमा आबास को देवा नवाज तर गोला नासा बस उख के मराल खुलरानम का गशु रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर सैयदना मूसा अलैहि सलाम संग गौर अल्लाह ने पख्तोबाने पैगम्बरान पूरी जमा उस्ता वसखले दा मसनून दुआगान के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैसरी दागे बल सवजा नहीं मा सिवाद देना च आगा अज़कार वदयहुम मिन जानिबिल्लाहि का अल्लाह खपल रसूल त खुदली च दे बंदेगान त दा दुआगान उखाया दा जमा पसंदीदरी दा ज कबलों नमुंग दाना को तकान जो कली बस ये दा से शे बनी च दागे दा पारा तकरीबन मसनून सो दुआ नहीं अक्सर बेशतर हुई लेकिन मुंग खामा खा खपल अरबे बांधे जमुंग तवक्कल लेगा पोशे च दुआगान खूनो वले उस्तादिया वले उस्तादा देखा पोशे वले जमील मोमिनीन वल मोमिनात फ़लान व फ़लान व फ़लान मुख्तसर दुआ कर सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब समझ जामे दुआ पदे के अरसरा और पदे के स्ता उस्तादान अमराल देखे ची उस्ताद शरान दवालिद पर दर्जे की मुहद्दिसीन दा जवाबू न गई तो उस्ताद दपारा जुदा दुआ ज़रूरत निश्ता और वल्लाह ची उस्ताद सा दुआ मगो ऐस ज़रूरत निश्ता का तस्ता दुआ देखा कि आगा तो सही गा इटकड़े सुन्नत इत्तिबा दर तो खोले दा मुआहिदे दर न जोकड़े मुस्तापा हर नेक अमल के दागा बरखा था कि तो दुआ क्या होगा ना क्या ज़रूरत नहीं उस्ताद थोड़े लुए सड़े रहे काबिल उस्ताद शरीफ उस्ताद मुआहिद उस्ताद बाखलाक उस्ताद दाड़े लुए सड़े रहे कि शागिर्द तो दुआ की होगा ना कही इस फर्क ना हो दे के चाहता कुरान खई न पाए कि हम दागा बरखा था कदे हदीस खई न हम पाए के दागा बरखा था कदे चाहता नेके यूँ पके दागा बरखा सुम खलक जे पागे अमल गई दुनिया के उस्ताद नलवे सड़े निश्ता दा जुदारा चमुंग सरा द उस्ताद साहमियत नहीं अदान ला मसला इधर नालायक क्या हुई तो दा नदामत कारकवल दे तो वही तौबा द्वैम दयो सीजना वापस के दल यो मुतालबा दे को आगे ना वापस हुए मूसा अलैहिस्सलाम जे गम दे मुतालबा करे वा चरवा मात जान खैर उसे चलो शो अल्लाह फरमाए लन तरानी तमा निशली दे दुनिया के अल्लाह निशली दे ताकि उस खलक दे पवी खवाने सोक अल्लाह भी नहीं सोक रसूलुल्लाह भी नहीं और इस्लाम में इस्लाम अखल को न होते देख और जिसम बड़ेर दरो दे वो इल्म बड़े खसड़े अल्लाह निशली दे लन तरानी निस्बतु न कई खलक लेकिन सवाल लाए चे ये सड़े हुई चफलान की अल्लाह पर खूब के लिए दे संगे लिए दे तादर से तस्वर खबर है वक्त मालूम है लिखली इसी बला लिखली फ़लानी लिखली फ़लानी लिखली लेकिन सवाल लाए जो संगे ली दे कदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नऊज़ु बिल्लाह से जसदी दागा से जिस्मी नबिया हो ठीक तस्वीर जैसे ली दे बाद खबर और ज़ेर बहस राउस्तल नहीं पगार हो खलक खा मखा
بس د چا برېت اوچتولو دپاره دا دروغ وایي. زموږ خو تجربه دا را چې د کومو خلکو ملاقات شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه هم چاته نه وایي چې ما رسول الله په خوب لیدلی. دا 2 نمبر خلک دا کارونه کوي. هغوی دا د راز خبرې نه ښکاره کوي. دوار کې سیدنا موسی علیه السلام رب ته ویلي وو، هغې نه وروستو چې کله هغه بېهوشه شو بیا پاسېد نو هغه څه وویل سبحانکه توبت الیک، سبحانکه توبت الیک. ما چې کوم مطالبه کړې وه که هغې نه ما واپسي وکړه، بیا به دا مطالبه چرې نه کوم، دا مطالبه به چرې نه کوم. ما ته دا علم نه و چې دنیا کې ته نشي لیدی. نو دې ته وایي واپسي. دریم دا راځي د رحمت په نظر کتل، کرم کول د رحمت په نظر کتل. سورۃ التوبہ آیت 117 کې لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ. قرآن مجید تاسو ویلے ساعۃ العسرہ یا غزوہ عسرہ دا غزوہ تبوک تو ہے. مشکل حالات و تکلیف دہ حالات. قرآن مجید دلته فرمائی اللہ د رحمت په نظر وکړي، سو ګناه خو نه کړی. هغه بیچاره خو چې ډېر تکلیف کې روان دي، خپې یې شلیدلې دي، سورلی نشته دی، د خوراک څه شی نشته دی. دغلته کې د تا به څه معنی ده؟ الله په دې خپل رحمت ورو. او دا غزا ده چې په دې غزوه تبوک کې سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ دا القاب د صحابه کرامو چې اخلي، دا هغه اخلي کوم چې صحابه کرام یا تابعین او یا تبع تابعین کې مشهور ځان ما جوړوي. اون یو کلپ ما چاره ولګي چې چاته غوث الاعظم ویل څنګه دي. نه یو سړي جواب کوي چې صدیق اکبر صدیق ابوبکر صدیق اکبر ویل جائز دي، لہذا غوث الاعظم ویل جائز دي. ما دا دواړه بکواس کوي. صدیق سره اکبر ضرورت سره صدیق فعیل وزن دی، ته ځان ته مولا دی. دا تفضیل صیغه نه ده. فاروق چې کوم دی تفضیل صیغه نه ده، د اعظم څه ضرورت. دا د عجمي شکار شوی دا خلک. فاروق سره اعظم مه لګوه. فاروق په خپله فاروق دی بس. صدیق سره د اکبر لګولو ضرورت نشته. صدیق معنی سره بہت ہی سچا. بس استدلال ختم شو. سره غوث اعظم استدلال کې سوي خلک اسماء د صحابه سره هغه القاب ملګوي کوم چې صحابه کرام یا تابعین یا تبع تابعین په زمانه کې نه. دا ډېر لوی مصیبت دی موږ له پیدا کړ. بیا سیدنا عمر بن خطاب فاروق هډیر شرمول دي خلکو. کم ځای ګوره فاروق اعظم چوک کدا خبره هلته یو جماعت جوړېږي په ثوابه کې پای لیکلي مسجد آدم علیہ السلام. ډېر لرې لړل جماعتونو نمونه هم ختم شو. بس الله یې معافي وکړي. دا تاب یتوب توبتن دلته معنا ده د رحمت په نظر کتل. دا معنی کوم چې مونږ وویل دلته کې تو دا دامغانی الوجوہ والنظائر کی لکھری صفحہ 136 کے اور دارنگے بصائر ذوی التمیز دویم جلد کے صفحہ 308 کے. تو توبے دا پارے دا اللہ پا صفاتو کے صفت خود لے دے بارے فتوبو الى بارئکم. توبہ باسے خپل بارئ تا. مل فرق بین البارئ والخالق. زمونږ معنی مونږ خالق پیدا کون کی دوایو. او بیا چې بارے دواړه راشي هو الله الخالق البارئ نو بیا چل نه راځي. خالق جوړون کی دوایو. خالق جوړون کی. انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر. زه جوړوم تاسو له کبه ډانچه چې جوړولی شي ته خلق وایي.
او پای کې بیا نور سيزونه ودیات کول داغه اندامونه جوړول هغه ته ګوډه غستول فلان 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 پای کې قیمتي قوتونه ودیات کول ډول تبر اوي برأن نسمه. بعض مفسرین د برء تعلق روح سره گئی او د خلق تعلق جسم سره گئی، لیکن اصل هغه د کم چرتما وي چې خلق منه جوړول او دی باندې وستاسو مشکل حل شي. دا مخ کې اول مسله شوی دا هغه دارې چې قرآن مجید فرمایي چې الله خالق دی، هو الله الخالق. بیا بل کې فرمایي فتبارک الله احسن الخالقین. خالق خو یو دی، الخالقین ولې جمع راغی؟ کته په دې مطلب پوهیږي چې خالق باندې جوړون کې نو سمانه اشکال نه راځي. جوړون کې خوري دی کنه، څوک میزونه جوړي، څوک کرسي جوړي، څوک سایکلې جوړي، څوک موبایل جوړي، ایو ذات وغیرہ هغه انسانان جوړي. په دغه معنی باندې چې څوک ګوري نو په دې جوړون کو کې ډېر برکت والا څوک دی؟ احسن الخالقین. دې لفظي معنی چې کوم دی درست جوړول دي، نه کې پیدا کول ته برابر. البارئ دا الله رب العزت نوم دی. البارئ قرآن مجید کې دو ځای لیکل دی، یو دا سورۃ البقرہ کې، ادویم سورۃ الحشر کی آیت 24 هو الله الخالق البارئ. الله خالق دی او بارئ دی. التم قرآن مجید و نه دی ویلی او په دې نقطه ما پوهې کړی دا غي وجه دا چې کم دوا صفتونه یو ځای کې راشي یا درې راشي یا سلور یا شپږ یا لس او دې کې واو د عطف نه نو مقصد دا دی چې دا ټول صفات په دغه موصوف کې بیک وقت موجود دي. نږدې زمونږ د هغې تذکره شوې ده صم بکم عمي. یعنی قرآن دا نه وي چې صم و بکم و عمي، لہذا په دې کې د او معنی کول دا د عربیت نه ناواقفتیا ده چې کاڼه دي او چاړاګان دی وړاندې نه، کاڼه دي چاړاګان دی وړاندې دي. درې واړه صفات پکې په یو ځای به ثابتول پکار دي. د دې سیز دا دومره کوشش چې موږ دې مقصد صرف دغه دی چې صحیح انداز خپل کړی شي، علمی انداز خپل کړی شي ترجمو کې چې کم د عربی ژبې ضابطه ده د هغې مطابق. دا ګران کار نه دی، دا انشاءالله که تاسو دا یو سورۃ البقره سے خلاص کړه نو ستاسو مزاج به جوړ شي. خو دا زده کول غواړي، زده کول نه بغیر نه کېږي. دا لطیف نقطې چې دی کې روزي دا روزیم په دې وجه باندې چې د عربیت په بنیاد وکړی شي. الله رب العزت هغه البارئ دی. البارئ اسماء اللہ الحسنہ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے متفقون علیہ کہ دا اللہ رب العزت یو کم سل اسماء دی، سل مگر یو کم. دا حدیث کو متفقون علیہ. لیکن دا سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ حدیثوں کی دغه اسماء 99 تفصیل راغله ده. هغه تفصیل هغه د حدیث نه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفصیل نه ده، بلکې دا تفصیل بعض رواتو کړه. دا علمی خبره ده او دا مجالسو کې کوي، علمی مجالسو کې کوي چې د خلکو ذهن سميږي. د دې وجه نه کوم خلقو چې په دې بحث کړی دی ناغي دا خبره زیر بحث راوسته ده، کا خطابی دی، کا قرطبی دی، کا بهقی دی، کا نووي دی. دې ټول محدثینو په اسماء الله الحسنى بحث کړی دی او دا وضاحت سره ویلي چې دا کم تفسیر دی منقول نه دا بعض رواتو نه ده. تک خامخا ګورې ځان په پویول غواړي نو دا راته وایا چې د الله په صفاتو کې یا د هغه په اسماو کې رب شته که نشته؟ رب العالمین. لیکن دا کم درې کتابونو چې موږ نوم واغستو پای کې اسماء الله الحسنى کې رب نشته.
دا لږ فرق کوي علمي خبره زده کوي چې دا تفصیل د رواتو ده په دې وجه محدثین په هغه اعتماد نه کوي اس محدث په هغه اعتماد نه کوي دې علاقو کې محدثین نشته الله کې بدر شی وما غړي هغه بیان کی او بیا هر یو لګیا دی مثلا امام ابن العربی المالکی لګیدل دا کتاب المقصد الاسنا ما سره ونه من نت نه ډاونلوډ کړ بیا ما پرنٹ کړی زه سبا ګورم ناغه ټول قرآن مجید کې ګرځیدل دی اسماء الله الحسنى برابر کړی دارنګه داغه احکام القرآن کې مغه د سورۃ الحشر د آیت دلان دی د قرآن مجید نه د اسماء الله الحسنى جمع کولو کوشش کړه والله ابو سلام سے ډېر رستو کړه دی خودي ال نه وي چې دا مخ کی چا کړی سټیشن اصل زدګوي مونږ د خپل مشرانو به عزت نه کوو خو کم سے کم شاګرد ته دا خول غواړي چې دا مال کم ځای نه اغسته نو شاګرد بیا مطمئنی چې او دا فلان کیم داسې ویلي دي فلان کیم داسې ویلي دي فلان کیم داسې ویلي او کاش چې موږ نه دا علمی تکبر وته دا سړی کوشش داري چې زه دې یو ښه خبره خپل کاته کې ور واچوم آیا د غلا غولې نه دا ښه صفت نه ده د قاضی بیضاوی کوم کتاب آئے چې ما کار کړی شرح المصابیح د امام بیضاوی هم اسماء الله الحسنى باندې کار کړی دی او هغه هم د قرآن مجید نه ثابت دی دا ولې ثابت دی د اصل وجه دغه دا چې دغه حدیث د هغې تفصیل د محدثینو په نیز قابل قبول نه دی دلته فرض شوی دی خالص بیا دې کې ځان له ډېر بحثونه دي چې آیا د الله د صفت نه د هغه اسم جوړېدی شي که نه شي جوړېدی دا کتاب زما د ترتیب دی انشاءالله به راشي دې کې بس دا کې خبرې خو البارے قرآن کې هم شته دی او البارے په هغې حدیث په تفصیل کې هم شته دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په دعاګانو کې هم شته دی چې بران نسمه الله هغه ذات دی چې هغه روح پیدا کړی دی تو دیو جنا البارے هغه ذات ته وایي چې هغه زمونږه ټول اندامونه جوړ سره جوړ کړي لکه مونږ د یو لاس ته خپل ته وګورو دا څو ځایه کې ماتېږي ترخ کې ماتېږي سنګل کې ماتېږي مړوند کې ماتېږي بیا هره ګوته ځان لم ماتېږي دې ته برعه وایي دا د برعه د دې لپاره پښتو اردو کې لفظ نشته اسماء الله الحسنى باندې چې کله مونږ پوه شو زمونږ ایمان کې به پختګي راځي بیا دا کوم چې فټینګ ورته دا کوم اعضاء چې دي نو آیا دا اعضاء دا بیا د دې لپاره خالق ته کوم کنه دا به د دې پیدایش د زړه شو ټول الله ته وکړو دا به خالق نه دا بارے ورس دا بارے ورس یو جوړول دي او یو روح او د هغې کارکردګي ده دا سیزونه د هغې لاندې راځي بیا خپې ته وګوره هغه څو ځایه ماتېږي دا برعه ده دا د برعه که بالفرض زمونږ خپله که د لختې په شانته نیغه وی او دې کې د کږېدو څه طریقه نه وی نو بیا به زمونږ تلل د خارو په شانتې وو الله رب العزت مونږ له چې کوم اسم راکړي نه یې څه مطلب دی ستا رګ رګ ما ته محتاج دی یعنی د اسماء الله الحسنى دا توحید مرکز دی خلک به دې سوچ نه کوي دا یې نه وظیفه جوړه کړه ماله جړه راشي کله کله خان نه وخه چې چا په لاس باندې څوک نه راځي کنه هلته ویلي کړي چې یا ودود پڑھتے جاؤ محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا لیکن ایسا بکواس جو کړه دی دا الله د اسماء استعمال دی لپاره کی مینس کې دیکھو مقصد دا ہے چې په انسان په ایمان کې پختګي پیدا شي او دلته کې نور صفات پرې خودل فتوبوا الی بارئکم نه کې نقطه روس هغه دارا چې سړی با توبه چاته وباسي هغه چاته چا چې دی جوړ کړی دی چا چې دی جوړ کړی دی چا چې پیدا کړی توبه ایستل دغه حق دی
مخلوق ته به توبه نه وباسي او دین خپل هغه تصور نه بلکې عقیده جوړه شوه چې الله زما بارئ شو نو هغه زما په معاف کولو قادر هم دی او دې کې د الله د غفران د عقیدې تصور هم راغی او چې کله الله غفور او رحیم شو بخون کې شو نو هغه انسان بغیر د انعام نه پرېږدي نو د انعام دو پهلوګان دي د عذاب نه بچ کول او جنت ته بوتلل دا غواړي فکر او سوچ پکار دی چې تاسو اسماء الله الحسنا باندې سوچ کوئ دا راوړوي کې مو وایي چې دا معنی دا خبره ختم شو د دې چې کوم ډیپت دی د دې گہرائی دا په گہرائی باندې سوچ وکړه او ته خپل پوه شي حدیث کرا دی او صحابیو غلطه به کولی دویم دریم ځل باندې ونی وی شراو سټیشن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې توبه وباسا چې بیا بند کوم مسند احمد حدیث ده ناغه ویل چې اللهم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی الله علیه وسلم یا الله تا ته توبه کوم او محمد صلی الله علیه وسلم ته توبه کوم نه ناغه سو فرمایل دا که زموږ د زمانی استاد وګڼه چې ښه ته توبه نه وباسې ما ته دا د اولوهیت دعوې زموږ ډېر مولیان هم کوي چې زه پتا توبې وباسم دا قرآن نه دی ویلی هسې شیخ الحق دې نه جوړ قرآن چې وی سم ووایه توبه دا د الله حق دی او انسان چې توبه وباسي نو بارئ توبه وباسي بارئ هغه ذات چا چې زما خلق هم کړی دی زما برء هم کړی دی زه پیدا کړی هم یم زما ډانچه جوړه کړې ده مالې روح را کړی دی مالې د روح غذا هم را کړی ده او زما د جسد غذا هم را کړی دا ټول برء کې شامل دي ولا اتوب الى محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قد عرف حق ربه آسانیت ګڼ دي روایت ګڼ دي غبار کې اقرب پکې وګورئ چې کوم یو دی غبار کې برء دا جوړول نه دي بلکې دا دی پیدا کول خلق جوړول او برء اوس قرآن مجید کې ته اوس وګوره الله رب العزت انسان د څه نه پیدا کړی دی عناصر اربعہ سلور عناصر دی آگ مٹی پانی ہوا آگ پانی مٹی ہوا لیکن کمال دائے چدا آگی دسنا پیدا کرے ام انباع نشتا پانی سنا پیدا کرے منباع نشتا ہوائے سنا پیدا کړي دا څه دا بل شي دا د الله برء دې ته برء وي عجیب و غریب ذات یعنی انسان یا مخلوق اخبر دې سلور کې یو نه پیدا کیږي یا دو نه یا درو نه یا سلور نه لیکن دا سلور د سنا پیدا دي نه د هیڅ نه پیدا کړي هغه د خپل قدرت نه پیدا کړي دے تو وہی برآ اس اور تو قرآن اور اللہ پیدا کرے دے سنے پیدا کرے دے قرآن و حدیث کے ذکر نشتا وہ داغنے یو شے پیدا کرے دے جن و شیطان ہوئی اڑے زیاد گرم دے اور دے وجہ نا چکرے یو سڑے بیزائر وقت گرمی کی کنا نو حدیث کرا دی دے دے کینی اور دے دے سملی اور دے دے عبوس کی اور پلان اور داغی وجم دارا چې شیطان دکې دی وخت پوکې کړه خبیا پانی اخو د کل کائنات وجعلنا من الماء کل شیء حی دا سے کائنات کې څه شی نشته چې هغه الله د دې د وجې ژوندې دی پیدا کړی تر دې دا جمادات ممادات هم دې ته محتاج دي دا وسنګ د یو نه بل دې ته دي دا واړه واړه غرګي زموږ د غرونو کې زموږ د خوړو کې چې پراته دا کم ځای راځي دا هم دغه اوبو ته محتاجي کله دی خوا اولي کله دی خوا اولي
هغه راتلو سره دومره موده پته رہی چې هغه اصولي خلک وی غرګې رکھا بار کیف دا الله دبر نظام دے دبر پدې کې وای سړی سوچو کی کنه بیا حیران شي چې الله څنګه پیدا کول کوي څنګه جوړول کوي او بیا دې ته وګورا چې هر یو سیز لا د جند تیرولو کومه طریقې چې ورکړي دا نو دا هم دبر په ذیل کې راځي انسان څنګه ګټه کوي انسان څنګه آبادې کوي او بیا زناور څنګه آبادې کوي مرغې څنګه آبادې کوي د غبین مچې قرآن فرمایلی چې اوحیت الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومما یعرشون هغه څنګه کور جوړي مسدس جوړي دا الله بر ادا او دا هغه تربیت ته چې تاسو فطری هدایت وای هدایت مانو کې ویلې د هدایت معنی دا اصل کې دبر اجزا دي نو سیدنا موسی علیہ السلام قوم ته وی فتوبو الی بارئکم نو تاسو کې توبه او باسه خپل بارئ دغه به اعتراف موجود دی یو د ګناه او یو د الله د برئ او د برئ ته بیا هم سوچوګه برات خو به جنګه برات څه دوی جدا کېدل الله بارئ دی دلته موږ څومره کسان ناسیو د یو د انګوټې نخا د بل سره برابر نه دا الله د برئ نظام دی دنیا کې څومره مخلوق دی لیکن کم انسانان چې تر اوسه پیدا شي د یو د بل انګوټې سره چرېم دا شی نه برابري او دی وجه نه دا جهالت علامت نه ده دا الله د قدرت علامت ده چې ګوته ولګاو دا ګوته چې به لګوله په خوا دا جهالت د وجه نه اوس هم د جهالت د وجه نه ده پہچان د وجه چې یو د بل پشان چرې نه تو دا د الله د برئ هغه نظام دی چې هر ځای ته کړی ده انسان بزان براءت به اختیاري د خپل ګناه نه نو الله غي ود خپل خالق او بارئ ته نږدې کیږي کله برات نه اختیار کړي فک نه دی کړي دا خپل جرم نه نو ترغه پورې خپل بارئ ته نشي نږدې کړي پدې وجه دوکباز په شان توبه ونو باسو چې سړی توبه وباسي او اراده د توبې نه یو اسې خلک دوګي سبب یا شانته وي یو د انسان ګوره غلطه سره یو ګناه بیا کول دي هغه ځان له مسله او چونکه الله تواب دی تواب باندې هغه ذات چې هغه بیا د انسان خطاګانې معاف کوي الله د انسان خطاګانې بیا معاف کوي نو که د انسان نه بیا بغیر د سکیم نه بیا غلطی کیږي نو الله بیا معاف کوي خو حدیث کې دا راځي چې کله انسان غلطی نه کوي کنه نه دی وسه ضرورت نشته زه پاک یم یعنی ته ځان سلوي غوند ښکارېږي ما زه ګناه نه کړی فرشته یم معصوم یم دا تصور د انسان د پاره ډېر نقصان ده په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل صحابه کرام ته چې تاسو ګناهونه نه کوئ او توبه نه وباسئ نه الله به داسې قومونه راولي چې به ګناهونه کوي توبه به وباسي الله به معاف کوي بیا به ګناه کوي بیا به توبه وباسي بیا به الله معاف کوي دا مطلب خلک دا واخلي چې دا تو ګناه د ترغیب نه دی د دې بنیاد په دوه خبرو دی یو دا چې انسان کله د تقوا هیزو لګي دی وی چې زه خو بس بالکل سپین باز یم نو دا شی ورله ماته او دویم دا چې الله رب العزت خپل صفت په ثابت کی چې زه تواب یم تا نه به اینی ټایم غلطي کیږي او ته به دا ایمان لرې چې زما رب شته چې ما معاف کوي پتنده امر کافی دی فتوبوا الی بارئکم نور چې آیا بیا چلو شو فقتلوا انفسکم هغه شو کو نه شو دا ان شاء الله بل درس کې وایو راتلی شي خو کوشش دا کوي چې جدا وایي